नमस्कार। खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं हां परमिंदर कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों दौरान महिलावां दा सशक्तिकरण सरकार दी तरजीह रहा है। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर वालों नवी दिल्ली विखे आजादी का अमृत महोत्सव नूं समर्पित साइकिल रैली नूं हरी झंडी। गृह मंत्री अमित शाह वालों आगामी मॉनसून दौरान हड़ां दी रोकथाम संबंधी उच्च पदवी मीटिंग। लासानी शहादत दे प्रतीक पंजवें पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी का 416वां शहीदी दिहाड़ा अज शरधा ते सत्कार नाल मनाया जा रहा है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 8वीं जमात के नतीजे ऐलाने। खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि पिछले 8 सालों के शासनकाल दौरान उन्हां दी सरकार ने महिलावां दे सशक्तिकरण च कोई कसर बाकी नहीं छड्डी है। अपने एक ट्वीट च प्रधानमंत्री ने कहा कि महिलावां दी अगवाई च विकास कार्य शुरू तो ही सरकार की मुख तरजीह रहे ने। उन्हां कहा कि इस नतीजे वजों देश दीआं करोड़ां मातावां भैणां ते धीआं दी जिंदगी आसान हुई है अते ओह देश की तरक्की च योगदान पा रहीआं ने। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सरकार वल्लों मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, टूटी वाला पानी, गैस कनैक्शन, घरां च पखाने, अदायगी योग जनेपे की छुट्टी अते सुकन्या समृद्धि योजना तहत 2 करोड़ 73 लाख खातिਆਂ ਨੂੰ खोलिया जाना सरकार के अजे मुख कारज रहे ने जिन्हां नाल महिलावां की जिंदगी च वड्डा बदलाव आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि रिफॉर्म, परफॉर्म अते ट्रांसफॉर्म के सिद्धांतां नाल संचालित ईज ऑफ डूइंग बिजनेस च कारोबारियां नूं वधेरे लाभ होए ने जो विशेष तौर ते नौजवानां नूं फायदा पहुंचाउंदे ने ते उन्हां दीआं इच्छावां नूं पूरा करन विच मदद करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अज लखनऊ च यूपी निवेशक सम्मेलन के उद्घाटनी समागम च शिरकत करनगे। प्रधानमंत्री दफ्तर वालों दी गई जानकारी मुताबिक इस दौरान 80,000 करोड़ रुपए के 1,406 प्रोजेक्टां दा नींह पत्थर रखणगे जिन्हां च खेतीबाड़ी, IT अते इलैक्ट्रॉनिक्स, MSME, निर्माण, नवोन्योग ऊर्जा, फार्मा, सैर सपाटा, रखिया ते एरोस्पेस संबंधी प्रोजेक्ट शामिल ने। यूपी निवेशक सम्मेलन च केंद्रीय मंत्री, सनती नुमाइंदियां ते संबंधित मंत्रालयां दे उच्च अधिकारियों वालों भी शिरकत की जाएगी। इस उपरंत प्रधानमंत्री कानपुर के पथरी माता मंदिर जाणगे जिथे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी उन्हां दे नाल मौजूद होणगे। प्रधानमंत्री डॉक्टर BR अंबेडकर भवन का भी दौरा करनगे ते मिलन केंद्र जाणगे। भारत के दौरे ते आए इजरायल के उप प्रधानमंत्री ते रखिया मंत्री बेंजामिन गटंज ने नवी दिल्ली विखे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाल मुलाकात की। इस बैठक दौरान दोहां नेतावां ने भारत अते इजरायल दरमियान पिछले कुछ सालों च तेज रफ्तार नाल वधे रखिया संबंधां की प्रगति की समीक्षा की। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल दीआं रखिया कंपनियां नूं भारत आउण दा सद्दा दिता। उन्हां कहा कि इजरायली कंपनियां नूं भारत च सह विकास अते सह निर्माण के मौकिਆਂ का लाभ लेना चाहिए है। इस तो पहला इजरायल के उप प्रधानमंत्री अते रखिया मंत्री ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नाल भी मुलाकात की। इस दौरान दोहां मुल्कां ने रखिया खेतर विच भाईवाली संबंधी विजन दस्तावेज ते हस्ताक्षर कीते। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने नवी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम तो साइकिल रैली नूं हरी झंडी दिखाई। इस साइकिल रैली का मकसद लोगों को सरीरक तंदुरुस्ती लिए साइकिल चलाने लिए प्रेरित करना है। इस मौके केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर वालों 750 युवा साइकिलिस्टां नाल 7.5 किलोमीटर का पैंडा तय किया जाएगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव तहत विश्व साइकिल दिवस मौके खेड मंत्री ने कहा कि आज़ादी के अंदोलन में साइकिल की एक विलक्षण भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय सरीरक तंदुरुस्ती और बीमारियों तो बचन में साइकिल चलाने की विशेष महत्ता है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि साइकिलिंग नाल कार्बन उत्सर्जन विच भी कटौती की जा सकती है। मैं आज एक बार फिर आह्वान करता हूं कि एक और फिट इंडिया मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए आप साइकिल को अपनाइए। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए ताकि आप अपने फिटनेस का स्कोर देख सकें। खेलों को आगे बढ़ाने के लिए आप अलग अलग इवेंट्स का आयोजन कीजिए ताकि लोग इवेंट्स में जुड़ें। ये इवेंट्स के माध्यम से ही जागरूकता होती है। और आज मैं युवा कार्यक्रम विभाग का आभार भी प्रकट करता हूं
कि देश भर में आपने इसका आयोजन किया है। ड्रोन के माध्यम से अभी जब आप सभी साइकिलिस्ट को चलते हुए दिखाया जाएगा, ये 7.5 किलोमीटर का आप दायरा जब यहाँ पर कवर करेंगे और वापस यहाँ पर पहुंचेंगे तो देश भर में हजारों किलोमीटर साइकिल उस समय चल चुकी होगी। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਆਗਾਮੀ ਮੌਨਸੂਨ ਦੌਰਾਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਮੋਚਨ ਬਲ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਨ ਅਤੇ ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲ ਗ੍ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਮੌਸਮ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਲਈ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਨਦੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ NDRF ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਹੜ੍ਹ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ TV, ਰੇਡੀਓ ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਰਾਹੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੌਸਮ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਸੰਬੰਧੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਸ ਉਮੰਗ, ਰੇਨ ਅਲਾਰਮ ਅਤੇ ਦਾਮਨੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਜਲ ਸ਼ਕਤੀ ਮੰਤਰੀ ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮੂਸਾ ਵਿਖੇ ਮਰਹੂਮ ਗਾਇਕ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ BJP ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ, ਪਾਰਟੀ ਆਗੂ ਫਤਿਹ ਜੰਗ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ VIPs ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਅੰਸਰਾਂ ਹੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਅਫਸੋਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਬੇਹੱਦ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਦੁੱਖ ਭਰਿਆ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਗਜੇਂਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਖਾਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲकांड ਪਿੱਛੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। पिछले 3 महीनों में जिस तरह से पंजाब प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का ग्रॉस फेलियर हुआ है, पूर्ण समाप्ति हुई है। पूरा पंजाब आशंकित है, पूरा पंजाब सशंकित है, डरा हुआ है कि आतंकवाद का वो बुरा दौर जो बड़ी मुश्किल से 2-2.5 दशक पहले बीता है और जिसकी तपिश, जिसका दर्द, जिसका दुख अभी भी घर में पीछे घूम करके लोग देखते हैं तो अपने पुराने समय में खोए परिजनों को देख करके फिर ताज़ा हो जाता है। उसकी आशंका एक बार फिर पंजाब के लोगों को सताने लगी है। लेकिन सिद्धू को जिस तरह से बेरहमी से मारा गया है, उसे न्याय मिले, ये सभी लोगों को संकल्पित होकर के इसके लिए काम करने की आवश्यकता है। ਲਾਸਾਨੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਪੰਜਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ 416ਵਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜਾ ਅੱਜ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਮੁਕਾਮ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। 18 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ 1581 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਨੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਕਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਕਲਪ ਲਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ 1601 ਤੋਂ 1604 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਕਲਨ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਕਾਰਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਗਤਾਂ, ਭਗਤਾਂ ਤੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਨਿਵੇਕਲੀ ਵਿਉਂਤ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਪਾਦਨ ਦਾ ਕਾਰਜ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚਲਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹੇ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਦਾ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਖਾਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ PIMS ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਮਾਲੀ ਸੰਕਟ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਤੀਜਾ ਮੁਖੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਯੁਵਾ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਯੂਨਿਟ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣ ਲਈ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਬਾਈਕ ਰੈਲੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੌਤਮ ਅਰੋੜਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਅਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਵਰਕਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਠੋਸ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਤਾਕਤ ਬਣਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੇ ਗਏ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀਵਨ ਜੋਤੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਕੀਮ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 330 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਬੀਮਾ ਉਸ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਖਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਫਰੀਦਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਮਿਰਜ਼ੇ ਵਾਲਾ ਵਿਖੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਧਾਰਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 330 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬੀਮਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਮੈਨੇਜਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਲਾਭ ਵਜੋਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਧਰਮਪਤਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਚੈੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮਦਦ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਭਤੀਜੇ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਧ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਤਾ ਖੁਲਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ 330 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਬੀਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲਾ। ਅਚਾਨਕ ਮੇਰੇ ਮਾਸੜ ਜੀ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੀਮਾ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰੇਕ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਬਦਲਣ 'ਚ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਈ ਟੀਚੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਚਮਕ ਸਿੰਘਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 33,099 ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 30,448 ਪਖਾਨੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਤਹਿਤ 19,222 ਘਰਾਂ 'ਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਘਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਖਾਨਿਆਂ ਲਈ 2,883 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਯੋਗਰਾਜ ਨੇ ਵਰਚੁਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਨਤੀਜੇ ਦਾ ਰਸਮੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 'ਚ 3,07,942 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 3,02,558 ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਪਾਸ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 98.25 ਰਹੀ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਰਨਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੁਮਟੀ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ 100% ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ SAB ਜੈਨ ਡੇ ਬੋਰਡਿੰਗ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਹਿਮਾਨੀ 99.33% ਦੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਰਹੀ। ਤੀਜਾ ਸਥਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਵਾਂ ਤਨੇਲ ਦੇ ਅੰਬਰ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਕਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਸਮੇਤ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਲਗਾਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁਲਗਾਮ ਦੇ ਮੋਹਨਪੁਰਾ 'ਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾਤੀ ਬੈਂਕ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹਲਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਦੀ 'ਚ 9ਵੀਂ ਟਾਰਗੇਟ ਕਿਲਿੰਗ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਂਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚਡੂਰਾ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ 'ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਫ੍ਰੈਂਚ ਓਪਨ ਟੈਨਿਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰੋਹਨ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ ਡੱਚ ਖਿਡਾਰੀ ਮਤਵੇ ਮਿਡਲਕੂਪ ਦੀ ਜੋੜੀ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹਾਰ ਕੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਖੇਡੇ ਗਏ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬੋਪੰਨਾ ਤੇ
ਕੂਪ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੂੰ ਜੀਨ ਜੂਲੀਅਨ ਅਤੇ ਮਾਰਸੈਲੋ ਦੀ ਜੋੜੀ ਹੱਥੋਂ 6-4, 3-6 ਅਤੇ 6-7 ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿੰਗਲਜ਼ ਵਰਗ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਅੱਜ ਰਾਫੇਲ ਨਡਾਲ ਅਤੇ ਅਲੈਗਜ਼ੈਂਡਰ ਜੈਵਰੇਵ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਸੈਮੀਫਾਈਨਲ 'ਚ ਕੈਸਪਰ ਰੂਡ ਅਤੇ ਮਾਰਨ ਕਲਿਕ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਜ਼ਰੂਰ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।